Sai Baba, 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 Sai Baba. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
సద్గురు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీకి జై. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की जय. सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरत बाबूजी की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरत बाबूजी की जय. పేజీలు తిప్పటం అదే మనం చేసే పారాయణ. అట్టా కాదు పారాయణ. ఒక నవల చదువుతున్నాం, మనం చదువుతున్నాం, నవల ఎత్తుకున్నాం, చదువుతున్నాం, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది, టైం అయిపోయింది ఆఫీస్కి. ఎదవ ఆఫీస్ అని చెప్పాడు, గుర్తు పెట్టుకున్నాడు, పారేసిపోతాం. ఇంటికి రావటం ఫస్ట్ మనం చేసే యాక్టివిటీ ఏంటంటే కాఫీ తాగుతాం కూడా. టక్కన పేజీ ఎత్తుకున్నట్టు పెట్టుకున్నాం, కాఫీ తాగుతాం, నామ చదువుతున్నాం. అంత ఇంట్రెస్ట్ జరిపోయినాం. ఏమైంది, నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగింది అక్కడ విషయం తెలుసుకోవాలని మాకు లోపల ఆసక్తి. లోపల ఒక నవల చదవాలా అనేటువంటి ఆ ఆసక్తి కలగాలి. ఇప్పుడు తెలిసి చదువుతున్నావు, ఒక లేదు బాబా లేదా. ఆయన ఇక్కడ కూర్చోన్నారు, లక్ష్మీబాయి షిండే వచ్చింది ఎక్కడో, లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చిందో ఒక రొట్టె ముక్క పెట్టింది. బాబా వచ్చి నాకు రొట్టె ముక్క పెట్టావమ్మా అన్నాడు. ఆమె ఎవరో కుక్కరు ఎవరో కొట్టింది, నన్ను కొట్టావమ్మా అన్నాడు. మనం టక్కనే మనం ఏమనుకుంటాం వెంటనే, బాబా ఏదో కుక్క రూపం ఎత్తి, ప్రత్యేకమైన కుక్క రూపం అది పోయాడు అని అనుకుంటాం. కానీ చరిత్రలో గమనించినట్టు వేరే కుక్క రూపం ఏమీ ఎత్తలా ఆయన. అక్కడ ఉండే కుక్కే, వాళ్ళ కుక్కే, అట్లా ఇక్కడ తిరిగే కుక్కే. వీళ్ళు కుట్టినటువంటి బెరగొట్టు, అక్కడ వాళ్ళ దూరంగా ఉండే బెరగొట్టే, ఎప్పుడు తిరుగుతుండే బెరగొట్టేది. ఈయన ప్రత్యేకంగా ఒక రూపం ఎత్తలా, ఆ బెర రూపం ఎత్తుకొని పోలా. అందుకనే కదా ఇంటి మీద దెబ్బ దొక్కుతామని జరిగింది అక్కడ. ఎప్పుడూ మన కంటి ముందు ఉండేటువంటి కుక్కకి మన అన్నం పెట్టినట్టయితే, నాకు అన్నం పెట్టినట్టు చెప్తాడు ఏంటబ్బా ఆయన. అట్టా చెప్పగలుగుతున్నాడని అంటే ఆయన ఏ స్థితిలో ఉండాలి, ఎట్టా చెప్పగలుగుతున్నాడా. ఆ కుక్కతోనేనా అన్ని జీవులతోనేనంటే చెప్తున్నాను, అన్ని జీవులతోనూ నాకు అన్ని జీవుల రూపంలో నేనే తిరుగుతున్నాను అన్నాడు. అన్ని ప్రాణుల రూపంలోనూ నేను ఎప్పుడూ సంచరిస్తూనే ఉన్నాను అన్నాడు. అన్ని ప్రాణుల రూపంలోనూ ఒకే ఒక చైతన్యం సంచరిస్తూ ఆ విషయాన్ని గుర్తింపు కలిగి ఉండటం ఎట్టా. మన అందరిలోనూ మీ రూపంలో ఉండి వింటున్నాడు, నా రూపంలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు. మీ రూపంలో ఉండి వింటూ, నా రూపంలో ఉండి మాట్లాడుతూ, రెండింటినీ కలిసి సాక్షిగా చూస్తూ ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క తత్వం ఎట్టా ఉండాల. కొంచెం కష్టమైనది, క్లిష్టమైనటువంటిది అది నేను చెప్పేటువంటిది. మనకు అర్థం కాదు. నేను చెప్పినటువంటి ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వెంటనే మీకు రాదు పారాయణ చేస్తూ ఉంటే. కానీ చేస్తున్నానంటే ఊరికి ఇదే ఒక లీల చదివాము మనం. ఈ లీల చదవంగానే బాబా తత్వం ఏమై ఉండాలా దీని వెనక అని ఒక ప్రశ్న క్యాజువల్గా ఒకటి వేయండి, ఆలోచించండి దాని గురించి. వదిలేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లీలకు రండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంప్లీట్ చేయండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ రండి. అట్లా చదువుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఏదో ఒక రోజున బాబా లీలల్లో నుంచే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, అనుభవం రూపంలో వస్తుంది. ఎట్లా ఉన్నాడో ఫ్లాషింగ్గా తెలుస్తుంది. ఇంకా మనకు అనుకూలంగా ఉండే దానికోసంగా నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది. ఇది శాస్త్రం చెప్పిందే, బాబా చెప్పినమాట. ఎట్లా ఉండాలని ఊహించినట్టయితే మనం ఇప్పుడు ఇదే సంఘటన, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం, జనవరి 1 రోజున సాయి పూజోత్సవాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ రేపో ఎల్లుండో వెళ్ళాము, మన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మొన్నటి జరిగింది కదా అని ఒకసారి అట్టా ఊహించుకున్నాం మన మనసులో.
ఎట్లా ఉంటుంది మన మనసులో ఊహ? కళ్ళు మూసుకొని ఊహించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క కళ్యాణ మండపం, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఈ ఇంతమంది ప్రజలు, ఇక్కడ ఈ మైపు, ఈ గోడలు, ఈ వ్యవహారం, ఇవంతా కూడా మనసులో ఒక ఊహ రూపంలో వచ్చేస్తుంది. మనుషులందరూ మన మనసులో వస్తారు. దాంట్లో మీరు కూడా ఉన్నారు కూర్చొని. మీరు ఆ ఉండేటువంటి 10 మందిలో కూర్చొని ఉంటూ మీ మనసే అయిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మీరు గమనిస్తున్నారు. ఊహించాను కదా అని గమనిస్తున్నారు. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి మనం ఊహిస్తున్నాం. ఇట్లా చేశాను కదా, అట్లా చేశాను కదా, ఇట్లా చేశాను కదా అని ఆలోచిస్తున్నాం. మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది మన మనసులో? మన మనసు ఏమవుతుంది? ఇన్ని కూడా ఏమో బయట నుంచి రావటం లాంటి వ్యక్తులు లేరు మనకు. మన మనస్సే అక్కడ ఉండేటువంటి వ్యక్తుల రూపం, జడ పదార్థాల రూపం ధరిస్తూ దాంట్లో మనం ఉంటూ ఈ మొత్తాన్ని కలిసి మళ్ళా సాక్షిగా చూస్తోంది మన మనసు. మన ఊహని మనం చూస్తున్నాం కదా, అయితే గుర్తింపు ఉండదు కదా మనకు, దాన్ని కలిసిపోవటంలా మళ్ళా. మన వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే శాస్త్రంలో భగవంతుని యొక్క తత్వం అట్లా ఉంటుంది. అందుకనే బాబా యొక్క ఉదయ సూక్తులు చూసినట్టయితే నేను నిష్క్రియుణ్ణి, నేను సాక్షిభూతుణ్ణి అంటాడు ఒక దగ్గర. ఒక దగ్గర అన్నీ చేసేది నేనే, అన్నీ నేనే అంటాడు ఇంకో దగ్గర. అల్లా యజమాని అంటాడు ఒకసారి, అల్లా మాలిక్ అయ్యానని. ఇంకోసారి మే అల్లా అంటాడు. ఏమిటిది అని అంటే అన్నిట్లో రైట్ అవుతున్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే మొత్తం కలిసి ఆయన మనసులో, ఈ యొక్క సృష్టి అంతా కలిసి ఆయన మనసులో ఊహలంటివి. ఒకే ఒక చిత్ర తత్వంలో ఉండేటువంటి ఊహ ఇదంతా ఆయన మనసులో. అందుకనే ఆయన ఆకి లేకపోతే ఆగన్నా కదలంది. నవలు రాస్తున్నాడు, ఒక ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేసేసాడు, ఒక సీన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. చదివేవాడికి టెన్షన్ గా ఉంటుంది, రాసేవాడికి కొంచెం టెన్షన్. ఎందుకంటే వాడి కూడా నడిపేది. నెక్స్ట్ వాడు ఏం మాట మాట్లాడాలా, వాడు వస్తాడు, పిస్టల్ తీశాడు, ట్రిగ్గర్ నొక్కాడు. చదివేవాడికి మాత్రం నొక్కుతాడేమో, చచ్చిపోతాడేమో హీరో అనిపిస్తుంటుంది. కానీ వాడు నొక్కడు. ఆ విషయం రైటర్కి తెలుసు. వాడు అక్కడ మధ్యలో ఏదో మెలికి పెట్టాడు అనమాట. అక్కడ అదే వాడి టెన్షన్. వాడు ఆజ్ఞ లేకుండా వాడు ట్రిగ్గర్ నొక్కలేడు. అట్లాగే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఎవరి మనసులో ఓహో ఆయన యొక్క ఆజ్ఞ లేకుండా ఆగకూడదు కదా. కాబట్టి ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన మనసులో ఊహ కాకపోతే బాబా చెప్పినటువంటి మాట కరెక్ట్ కాదు. ఆయన యొక్క రచన అయి ఉండాలి మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా. ఆయన యొక్క సంకల్పానుసారంగానే జరిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఈ మొత్తం సృష్టిలో ఉండేటువంటిదంతా కూడా ఆయన యొక్క రూపం. మన ఊహలో ఈ 10 మంది 100 మంది ఉండేటువంటి మన గ్రూప్ మీటింగ్ లో మనంగా ఉన్నాం చూసారా? అక్కడ మనం కూడా కూర్చొని ఉంటుంటాంగా. అక్కడ కూర్చొని అక్కడ నేను అనే ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ రూపంలో, ఆ 10 మందిలో కూర్చొని మీటింగ్ లో. దానికి అట్ట ఆ మొత్తం ఊహించేటువంటి ఆ తత్వానికి ఈ సృష్టిలో నేను అనేటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండేటువంటి రూపం ఏంటంటే, నిజానికి మనం ఊహ చేసేటువంటి మనసుకి ఆ రూపం ఉందా? లేదు, అది ధరించింది. కానీ దానికి దీనికి ఉండేటువంటి లింక్ ఏమిటి? ఈ రూపానికి భగవత్ తత్వానికి అంతటా ఉండే చైతన్యానికి ఉండే తత్వం ఏమిటి అంటే, ఆ మొత్తం ఉండేటువంటి భగవత్ తత్వం, ఆ ఊహ మనసు ఈ రూపం ఇది నేను అనుకుంటుంటుంది. చాలా జరుగుతుంది. ఈ రూపాన్ని వైపుని చూసినట్టయితే మాత్రం ఆ రూపం యజమాని అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రూపం కూడా ఆ సంకల్పానుసారంగా జరుగుతుంది కనుక, ఆయన యజమాని కనుక. కానీ అటుని చూసినట్టయితే ఇదే అది అవుతుంది. కాబట్టి అల్లా మాలిక్ హై అన్నాడు. మళ్ళా వీటిని అన్నిటినీ కలిసి ఈ రూపాన్ని, మీద ఉండేటువంటి ఈ యొక్క సృష్టిని రెండింటినీ కలిసి ఆయన సాక్షిపోతాం యాజ్ ఎ విట్నెస్ చూస్తున్నాడు. అందుకని అక్కడ మళ్ళీ సాక్షిపోతుడు అవుతాడు. అందుకని షిరిడీలోనూ ఉంటాడు, అందరి జీవుల్లోనూ ఉంటాడు, అందరి జీవుల్లోనూ ఉండి ఆయన పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఆత్మక జలాలన్నా కూడా ఆయన సంకల్పం లేకుండా స్థితి, ఆ సంకల్పం ఆయనకు ఉన్నది. కానీ ఏమీ చేయడు, అన్నిటికీ సాక్షిపోతుడుగా ఉన్నాడు. ఇన్ని స్టేట్మెంట్స్ కి కూడా మనకు సమన్వయం కుదురుతుంది అక్కడ. ఇది మనసు కానీ అవగాహన అయినట్టయితే అప్పుడు బాబా చరిత్ర చదివితే ఈ దృష్ట్యా అప్పుడు ఎంతో కొత్తగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు మనం అంతకు చదివిన బాబా చరిత్రకి ఈ అవగాహనతో, ఈ యొక్క జిజ్ఞాసతో మనం చేసే బాబా చరిత్ర యొక్క పారాయణకు అస్థిమ శాంతం తేడా. ఈ మొత్తం ఉండేటువంటి చైతన్యానికి మాత్రం ఏ రూపము లేదు. ఎట్లా ఉంటుందంటే చైతన్య రూపంలో, చైతన్యానికి లేకుండా ఉన్నది.
దానికంటూ ఒక రూపంగానే ఉంటే ఆ రూపంలో అది ఉండాలంటే ఇంకో రూపం ధరించే అవకాశం లేదు. మీరు ఇంకో రూపం ధరించిన చూద్దాం. లేదు, ఈ అరటిపండు రూపం ధరించగలదా? ఈ మైకు కాగలదా? ఎందుకు కాలేదంటే దీనికి ఒక ఫిక్స్డ్గా ఉండే రూపం ఉన్నది, దీనికి ఒక ఫిక్స్డ్గా ఉండే రూపం ఉన్నది. ఈ రూపం ఆ రూపం కాలేదు. ఏ రూపము లేనటువంటిదే అన్ని రూపాలు ధరించగలదు. ఏ రూపం బట్టి ఆ రూపం సంకల్పానుసారంగా ధరించగలదు. మనసుకు ఏ రూపము లేదు కనుకనే ఏ రూపం బట్టి ఆ రూపం ధరించగలదు. కాబట్టి దానికి రూపం లేదు. అందుకనే బాబా అన్నది, నన్ను కేవలం ఆనంద స్వరూపంగా ధ్యానించు, అది నీకు చేత కాకపోతే ఈ రూపాన్ని. ఈ రూపం ఏమిటి? ఆ చైతన్యం నేను అనుకునేటువంటి ఫీలింగ్. మనం ఈ శరీరం అనుకున్నట్టుగా ఈ శరీరం అనుకున్నాం, ఈ శరీరమే అనుకున్నాం కాదంటలేదు. నేను స్వప్నం వచ్చింది, స్వప్నంలో ట్రైన్లో పోతున్నాం, మనకు ఏదో దొంగలు వచ్చారు, అరిచా కేకలు పెట్టేసి ఏదో చేసేసాం, మనం పడిచి కుట్టాడు, ఏదో జరిగిందని అనుకుంటున్నాం. మనం ట్రైన్లో పోతున్నాం, అక్కడ టైమింగ్, అక్కడ మిగతా వ్యక్తులు, అక్కడ ట్రైను, దాని మూమెంట్, దాంట్లో మీరు వాడెవడో రావటం, మిమ్మల్ని కొట్టడం, ఇవంతా కూడా మీకు అనుభవం అవుతున్నాయి. అక్కడ ఈ శరీరానికి జరిగిందా దెబ్బ? ఏ రూపమైనటువంటి మీ మనస్సు అన్ని రూపాలు అక్కడ ధరించింది. ఎంతగా ధరించిందని అంటే మిమ్మల్ని పుట్టినంతగా అనుభవం మీకు వస్తుంది. కళలో ఉండేటువంటి మీ మనసు కళలో మీకు పుట్టినట్టయితే మీకు ఆనికి ఉండే రిలేషన్షిప్ ఏమిటో అది ఇక్కడ ఈ రూపానికి అంతటా అయినటువంటి చైతన్యానికి ఉండేటువంటి ఆ కనెక్షన్. కాబట్టి ఏ రూపము లేదు కనుకనే అన్ని రూపాలని తెలిసింది. దానికి రూపం అంటూ ఉండదు. ఏ రూపంలో చూసుకున్నా మనకు దాని యొక్క తత్వం కనిపిస్తుంది. ఎందుకని అంతటా ఉండేది అదే కనుక. బాబాకి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకంగా ఈ రూపానికి ఉండేటువంటి ప్రత్యేకత ఉన్నది. సాయి పూజ కానీ ప్రధానంగా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ కానీ పోతే ఒక్క విషయం మాత్రం గమనిస్తాం. టోటల్గా సృష్టిలో ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ ఫారంకు మాత్రం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇది ఉందని నా విశ్వాసం. ఎంతో మంది మనం కూడా గమనించవచ్చు. జాగ్రత్తగా రోజు సాయి పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ వెళ్ళి ఏదైనా కొత్త ఇంటికి కానీ లేదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఉన్నటువంటి బాబా జ్ఞాపకం రావడం మనసు ఒక రకమైన స్థితికి వస్తుంది, గ్రామయం అవుతుంది. ఎందుకు రావుతుందని జాగ్రత్తగా మొత్తం ఇట్లా ఎత్తుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కడో దగ్గర చిన్న స్టిక్కర్ అన్నా ఉంటుంది బాబా ఈ రకంగా పెట్టుకోవడం. అది ఏమిటి ఎందుకు అనేటువంటిది వాళ్ళకే తెలిసి చెప్తే మనం తెలుసుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు మనకి లేదు. ప్రత్యేకంగా ఆ రూపానికి మాత్రం సృష్టిలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది, ఒక మహిమ ఉన్నది. గోపాలరావు గారి ప్రశ్న ఏంటంటే, షిరిడీలో సమాజ మందిరంలో ద్వారకామాయిలో ఒక రకమైన పూజా విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. కానీ దేశంలో మాత్రం వివిధ సాయి మందిరాల్లో వివిధ రకమైనటువంటి సాంప్రదాయాలు, వివిధ రకమైన పూజా పద్ధతులు ఫాలో చేస్తున్నారు. వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్? షిరిడీదే పూజ చేసినట్టయితే అంతా కూడా ఒకే రకమైన సాంప్రదాయం మనకు ఆచరణలోకి అయ్యి ఒకే పద్ధతిలో ఉండడానికి అవకాశం ఉన్నది కదా అనేటువంటిది ఒక పాయింట్. అయినట్టయితే దాంట్లో ఉండే మైనస్ పాయింట్ ఉన్నది, అది మరాఠీలో ఉన్నాయి, మనకు అర్థం కాదు. అయినప్పటికీ ఒకే పద్ధతి, అదే రకమైన హారతి సదాస్వరూపం మనం చదివామనంటే షిరిడీలో చదివాము, అట్లాగే చదవకూడదు. ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చదవాలా? మనకంటూ సొంత పంథా ఒకటి ఏర్పరచుకోవడానికా అని మనం ఆలోచించినట్టయితే ఆయన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఏదైతే బాగుంటుంది కామన్గా ఉంటే ఒకటి మంచిదా, ఎవరి పార్టీకి వాడు ఉంటే మంచిదా, అంతే కదా. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ పూజా విధానాలు కామన్గా ఉండటం అనేటువంటిది జరగదు. మొత్తం ఉండేటువంటి ఇంత ప్రాపంచిక ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో బయలుదేరేటప్పుడు ఉండేటువంటి సాంప్రదాయం ఏ రోజున ఎప్పుడు కూడాను ఒకే పద్ధతిలో ఉండడం ఎక్కడ జరగదు. ఏ మత చరిత్రనా తీసుకోండి, ఏ ఆధ్యాత్మిక చరిత్రనా తీసుకోండి, ఏ సాంప్రదాయం అయినా తీసుకోండి, ఒక్క సాంప్రదాయం చూపించిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చదవకుండా ఉండేటువంటిది. వేదం ఆఖరానికి చదవకుండా వచ్చినటువంటి వేదం అనుకున్నా కూడాను వేదంలో కూడా శాఖలు పుట్టాయి, వేదాధ్యయనంలో కూడా శాఖలు ఉన్నాయి. వీళ్ళ శాఖలు చదివినట్టుగా మతాన్ని ఆ ఉచ్చారణలు వీళ్ళు చదవరు, ఈ పాఠంలో ఉండదు. ఎందుకంటే జరుగుతుంది అంటే ఆ దేశకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్పుడు ఉండేటువంటి అక్కడ ప్రజల యొక్క మనసులకు అనుగుణంగా ఆ తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకోవడంలో ఎన్నో రకాలైన పద్ధతులు ఏర్పడతాయి. మొట్టమొదట మనకేమవుతుందంటే అక్కడ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని గుడ్డిగా మనం ఫాలో చేయాలా అనేటువంటి మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, బయట ఫార్మ్ మాత్రమే డామినేట్ చేస్తుంది. మరాఠీ హారతులు ఉన్నాయి, మనకు అర్థం కావు. అయినా షిరిడీలో చేస్తున్నాం కనుక మనం చేస్తాం, మంచిదే.
కాదని అర్థం తెలుసుకొని చేస్తే మంచిదే. అర్థం తెలుసుకుని ఎంతమంది చేస్తున్నారు? తర్వాత షిరిడీలో చేయడానికి ఇక్కడ చేయడానికి మనం చేసుకోవడానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నదంటే, మామూలుగా మందిరాలు నిర్వహించేటువంటి వాళ్ళకైతే బాగా అర్థం అవుతుంది. మీకు మందిరం నిర్వహిస్తున్నారా కుదరలేదని? రోజు హారతులు చేస్తున్నారు. రోజు హారతులు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుండండి, ఒక వారం రోజులు మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న మంది కూర్చున్నారు, వీళ్ళందరికీ నేను హారతుల యొక్క ప్రాశస్తాన్ని చెప్పి రోజు రమ్మన్నాను అనుకోండి హారతులకి, 4 హారతులకి. నేను ఎన్నో మందిరాలు చూసి వాటికి నిర్వహణతో నాకు సంబంధం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఒక్క వారం 10 రోజులు గడిచేటప్పటికి ఒక లేబర్ అయిపోతుంది, లేబోరియస్ టాస్క్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే అందరం రారు. షిరిడీలోనంటే లక్షల మంది, వేల మంది వస్తుంటారు కాబట్టి ఆ వేల మందిలో తెలియదు. 10 మంది పాటిన మీద అందరూ గుర్తుకెళ్ళిపేస్తారు, జరిగిపోతుంటుంది. ఎవరు హారతికి వచ్చినా రాకపోయినా జరిగిపోతుంది అక్కడ. ఇక్కడ అట్టగా హారతి ఇచ్చిన వాళ్ళు 4 ఉంటారు. ఒకవేళ ఇంకో 10 మంది మందిరానికి వచ్చి కూర్చున్నా ఆ 10 మందికి హారతి. ఇప్పుడు హారతి చేయమన్నాను నేను, ఎంతమంది చేయగలరండి? ఇక్కడ 4 5 చేయగలరు, మిగతా వాళ్ళు గమని కూర్చొని ఉంటారు. ఈ 5 మందిలో గుర్తు తగ్గిందని అంటే మిగతా వాళ్ళు బయటపడిపోతుంది. గుర్తు 30 నిమిషాలు 40 నిమిషాల పాటు జరిగేటువంటి హారతులు ఉన్నాయి. నేను అడిగాను, ప్రతి ఒక్కరిని అడిగాను, మీరు హ్యాపీగా చేస్తున్నారా అని అడిగాను. పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చేస్తున్నాం, నియమం కాబట్టి, తప్పించుకోవడానికి అది కాబట్టి చేస్తున్నాం కాబట్టి చేస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళు రారు హారతికి, వీళ్ళు రారు హారతికి, ఆఖరాక మా ఎత్తిగా పెట్టదు వచ్చి మేమే చేయాల్సి వస్తుంది అని అంటారు తప్పితే ఎవరైనా సరే హ్యాపీగా చేస్తున్నాం మేము హారతి అనేటువంటి స్పిరిట్ మాత్రం పోతుంది. హారతి చేస్తున్నాం, హారతులకి వ్యతిరేకత కాదు ఇక్కడ వ్యక్తమయ్యేది. 4 హారతులు విలేజెస్ లో, చిన్న చిన్న టౌన్స్ లో 4 5 మంది కలిసేటువంటి దాంట్లో 4 హారతులు చేయడం ఎంత అన్ప్రాక్టికల్ థింగ్ అది. సాయంత్రం అంటారా, అందరూ ఆఫీసులోంచి వస్తారు, అందరూ పనుల్లోంచి వస్తారు, ఒక 10 మంది 20 మంది కలుస్తారు. 7 గంటలప్పుడు 7 నుంచి 7:30 దాకా సాయంత్రం హారతి చేస్తుంది. అది కూడా అయితే కొంచెం కట్ చేసి కొంచెం మిళితం చేసుకుంటాం. అదే హారతి. హారతి యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? బాబాని సృష్టించడం, బాబాని స్మరణ చేసుకోవడం, అంతే కదా. మొట్టమొదట షిరిడీలో కూడా బిగిన్ అయినప్పుడు ఒక హారతితో స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత 2 హారతులు స్టార్ట్ అయినాయి. ఆ తర్వాత 3 హారతులు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత 4 హారతులు ఉన్నప్పుడే ఉండేటప్పుడే 1905 తర్వాతనే ఇవంతా వచ్చింది. 1910 ఆ ప్రాంతంలో కూడా అన్ని హారతులు లేవు. కాకడ హారతి లేదు, మిగిలిన హారతులు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత అది సేజ్ హారతి ఇంక్లూడ్ అయింది, మధ్యాహ్న హారతి ఇంక్లూడ్, తర్వాత కాకడ హారతి ఇంక్లూడ్ అయింది. అక్కడ కూడా పద్ధతిగా కాదు, అక్కడ కన్వెన్స్ ని బట్టి అక్కడ ఒక డివోటీ ప్రపోజ్ చేస్తాడు. ఆడ వచ్చిన డివోటీస్లో మనం సాయంత్రం ఏంటి హారతి చేసేది, మధ్యాహ్నం కూడా చేస్తాం బాబాకి. కరెక్ట్, అందరం కలిసి కలిసి చేస్తాం. అక్కడ మధ్యాహ్నం కూడా చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఈ రోజు చేశారు కనుక నెక్స్ట్ డే చేయాలి. బాబా అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇన్సిస్ట్ ఏం చేసేవారంటే, ఒక రోజు నియమంగా మనం పని కానీ పెట్టుకొని చేస్తే కంటిన్యూస్ గా పని చేయమనేవాడు. ఇప్పుడు ఆయన చేసేవాడు అట్టాగే. ఎంత ఇదిగా చేసేవాడంటే దానికి ఒకసారి అర్థం కూడా కనిపించేది కాదు మనకు. ఒకరోజు చావల్లో పడుకుంటే ఇంకా ఆల్టర్నేట్ డేస్లో ఇంకా చావల్లో పడుకోవాల్సిందే. చేయి కాలింది దానికి, కట్టుకట్టడానికి ఎవరు మంది చేసుకోవడానికి ఒప్పుకోవాలా. ఎవరో వచ్చాడు, ఒకరు వచ్చి కట్టుకట్టాడు, నెయ్యేసి కట్టుకట్టాడు. అది 2 వారం రోజులు తగ్గిపోయింది ఆ కాలిన గాయం. కానీ ఆయన జీవితాంతం కట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు. లెండికి పోయేటప్పుడు చెప్పులు వేసుకుని పోయేవాడు. లెండికి మాత్రమే చెప్పులు వేసుకుపోయేవాడు. మళ్ళా ఆ పోయేటప్పుడు ఒక మార్గంలో పోయేవాడు, ఎప్పుడు పోయినా అదే మార్గంలో పోతాడు. ఒకసారి ఆ మొట్టమొదటిసారి చావడోత్సవం బిగినైనప్పుడు ఆ ఎవరో తాచా పాటికు ఇటు పక్కన మహాసాపతి, ఇక్కడ వీళ్ళుండి తాచా వచ్చి భుజం పెట్టుకొని చేసి లేపితే, ఇంకో శ్యామ వచ్చి కండువా ఇస్తే, ఇంకొక చిరుము ఇస్తే ఆ రోజు ఇచ్చారు. మరుసటి రోజున వాళ్లే ఇవ్వాలి. ఇక ఆయన చిరుము ఇవ్వాల్సిందే, ఇలా కండువా ఇవ్వాల్సిందే, తాచా వచ్చి భుజం పెట్టుకుని లేపాల్సిందే, లేకపోతే కూర్చొని ఉంటాడంతే. ఫస్ట్ డే వంట చేసావా ఇక వంటగా చెయ్యి. ఇంకా అది సాంప్రదాయం అయిపోయింది. అక్కడ ప్రతిరోజు చావడోత్సవం వస్తుందంటే తాచా పరిగెత్తుకుంటూ రావాల్సిందే. ఆ లేకపోయినా తాచా దా లేపుతురా బాబాని బుద్ధం పెట్టుకుని లేపాలంట. ఆయన వచ్చి తీయాల్సింది. అర్థం తెలిసి చేస్తే ఏదైనా మంచి సాంప్రదాయమే. అభిషేకాలు మీరు ఏ భావంతో అయితే వద్దంటున్నారో, హారతి కూడా అదే రకంగా చేస్తే హారతికి కూడా అదే కారణం జరుగుతుంది. అభిషేకం కాదు నిజంగా నేను దాన్ని చెప్పి షోడశోపచార నేను చెప్పిన భావం ఇదే భావంతో చేశాడు. షోడశోపచార పూజ ఒక లక్ష్యం నెరవేరింది. ఏదైనా సరే అర్థవంతంగా చేసినట్టయితే ఏదైనా మంచిది, అర్థం లేకుండా చేస్తే హారతి అయినా కూడా అనవసరమేనంట. నేను చెప్పేది అది. అన్ని మందిరాల్లోనూ ఒకే పద్ధతి ఉండాలని కాదు. ఈ పద్ధతి వల్ల మనకు చేయవలసింది, మనకు కావాల్సింది ఏమిటి? మనకు బాబాకు సంబంధం. వీలైతే మనం 10 మందితో ఎట్లా సంబంధం పెట్టుకోవాలని పోవాలి. అంతవరకు
అన్ని మందిరాల్లోనూ ఒకే పద్ధతి ఉండవాలా అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ప్రాబ్లం కాదు మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది. ఇదేమో కాదు, మీ అభిషేకాలుగా తయారవుతాయి. ఎందుకనంటే ఈ అభిషేకాలు ఎట్లా వచ్చాయంటారు? రామానుజాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి, యమునాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్కటి కూడి మందిరాల్లో, దేవాలయాల్లో ఇట్టా చేయాలి అభిషేకం, ఇట్టా చేయాలి అభిషేకం అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. దానికి ఇప్పుడు రొటీన్ అయిపోతుంది. చెప్ప అది మనం చేయలేము. ఎందుకనంటే ఈ ప్రచారానికి ఎంతటి కారణం ఏమిటంటే, మనం హారతులని అంతా ఆర్గనైజ్ చేసి ప్రచారం చేసేదానికంటే, ఇంకోదాన్ని ప్రచారం చేసేదానికంటే ఇట్లా ఎందుకు తత్వం మారిపోతుందనంటే, బాబా చరిత్ర మీద స్ట్రెస్ చేయటం లేదు, బాబా చరిత్ర ఆయన యొక్క తత్వాన్ని గురించి ప్రచారం చేయటం లేదు. మనం చేయవలసింది ఏమిటి? అంతా ఒకే ముసలో పద్ధతి పెట్టాలా అనే పద్ధతి మీద స్ట్రెస్ చేయవలసింది. బాబా చరిత్ర మీద, బాబా తత్వం మీద మనం స్ట్రెస్ చేసినట్టయితే మనకు ఈ బాధ తడ ఉండదు. మీరు హారతి చేయండి, చేయకపోనివ్వండి, మీ పర్పస్ నెరవేరుతుంది. అక్కడ ఎందుకు జరిగింది అంటే, బాబా ఉండేటప్పుడు హారతి చేస్తూ ఉంటే బాబాలో తేజస్సు కనిపించింది అంటే, వాళ్ళకి చదివే వాళ్ళకి ఆ చదివే అర్థం తెలుసు. చదివేటువంటి వ్యక్తి ఎదురుగా ఉన్నాడు ఆయన, ఆ స్వరూపం ఎదురుగా ఉన్నది. ఎదురుగా ఉండేటప్పుడు ఆ భక్తుల్లో కలిగిన భక్తిభావం అంత గొప్పగా ఉంటుంది. వీళ్ళలో భక్తిభావం అంత గొప్పగా ఉంటే ఆయనలో ఉండే తత్వం అట్లా వ్యక్తం అవుతుంది. మనలో అక్కడ వ్యక్తం అయింది కనుక, ఇది చేస్తే వ్యక్తమైంది కనుక మనం ఎక్కడ చేసినా అదే వ్యక్తం అవుతుంది అనుకోవడానికి లే. ఎందుకంటే మన చదివే మరాఠీ హారతిలో మనకు అర్థమైతే, అర్థం తెలుసుకొని అందరూ కలిసి చేయగలిగితే మరాఠీ హారతిలో గొప్పవే, ఇంకా మంచివి కూడా నేను కాదంటలేదు దాన్ని. కానీ అర్థం తెలిసి చేయటం లేదు, భక్తిగా చేయటం లేదు, శ్రద్ధగానూ చేయటం లేదు. ఒక రొటీన్ కింద, ఒక సాంప్రదాయకంగా చేస్తున్నారు. మీరు ఏ ఒక కారణంగానైతే ఈ అభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా తప్పు, వద్దు, ఇవంతా కూడాను యాంత్రికం అయిపోయినాయి ఇవంతా అంటున్నారు, అదే రకంగా హారతులు తయారవుతున్నాయి నేను అంటున్నాను. అభిషేకాలు మీకు చాలా పాతవి కాబట్టి మీకు యాంత్రికం వెంటనే అనేయగలుగుతున్నారు. దాదాపు ఈ గత 4-5 సంవత్సరాల్లోనే హారతులు యాంత్రికమైనవి. ఇంకా ఇంకో 4-5 సంవత్సరాల పోతే ఇంకా పూర్తి అంతా అయిపోతుంది. అది అర్థం తెలిసి చేసుకుంటే అభిషేకాలను ఎందుకు కాదనాలి? మనం అర్థవంతంగా చేసుకుంటామండి అని అంటే మరి చేయవచ్చు, దానికేముంది? భగవంతుడు అభిషేకం చేస్తే నిదర్శించిన సందర్భాలు తెలియవు. అసలు అభిషేకం తత్వం ఏమిటి అనే విషయం తెలిసి చేస్తే అన్నీ మంచిదే. అర్థం తెలియకుండా చేస్తే ఏదీ మంచిది కాదు. కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే, అన్ని మందిరాల్లోనూ ఒకే పద్ధతి, ఒకే ఆర్గనైజేషన్, ఒకే పద్ధతి ప్రకారంగా ఉండాలనేటువంటి బాహ్యమైన రూపానికి మనం, ఆ ఫారంకి యాక్టివిటీకి మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చేదానికంటే కూడాను బాబా యొక్క చరిత్రకు, బాబా యొక్క తత్వానికి ప్రచారం ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఈ సమస్యలు రావు. మీరన్నారు హారతికి పిలిపించారు అని అన్నారు. హారతి ఆగుతుందిలే, భోజనం కోసం హారతి ఆగుతుందిలే అని కూడా అన్నాడు ఆయన. ఎందుకంటే ఆకలితో ఉన్నాడు వీడు. దానికి ఈ ఆచారాన్ని దెబ్బ కొట్టడం అంటే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ దానికి, హారతి కంటే కూడా. మరి హారతి 100 మంది కూర్చొని హారతి చేయడానికి, వీడు భోజనం చేయాల ఏకాదశి అని చెప్పి హారతి ఆగుతుందిలే పో అన్నాడు. మరి హారతి కనుక తగ్గించాడా ఇంపార్టెన్స్? ఒక పక్కన హారతి జరుగుతోంది. హేమంత్ పంత్ వచ్చాడు శ్యామదేవి నుంచి విని, పిలిచి ఏం కనుక్కున్నామని అడుగుతున్నాడు ఆయన. దానికి అక్కడ అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక మీద ఆసక్తి, ఆయనకి హారతి మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఉందా లేదా? ఆ హేమంత్ పంత్ హారతి వినలా, శ్యామ హారతి వినలా, బాబా హారతి వినలా ఆ రోజున. మరి అప్పుడు ఆయన దేని చూస్తున్నాడనంటే స్పిరిట్ని చూస్తున్నాడు లోపల. అది ఉంటే హారతి చేస్తే సంతోషిస్తున్నాడు ఆయన, అది లేకుండా చేస్తే ఈశ్వర పారేస్తున్నాడు, గోల్డ్ నుంచి బయటకు వెళ్తాడు. ఆంతర్యం ప్రధానం, అర్థం ప్రధానం, లేకపోతే వ్యర్థం. మనం చేయవలసినంత ఒకటేనండి, బాబా చరిత్ర, ఆయన సూక్తులు. బోధన మీద మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేయడంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మన సొంత ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వస్తాయి దాంట్లో. ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసినట్టుగా ఇంకొకరు వ్యాఖ్యానించరు. బాబా చరిత్ర ప్రచారం చేసామనుకోండి, మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్కి తావే లేదు. సరైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ బాబా చరిత్రే ఇస్తుంది. మనం దాని మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తే మంచిదని నా ఉద్దేశం. ప్రతిరోజు సత్సంగంలో హారతి చేసేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, కాసేపు బాబా చరిత్ర చదవటం నియమంగా పెట్టండి. ఆ తర్వాత మీరు ఏమైనా చేయండి,
అభిషేకం చేయండి, రుద్రాభిషేకం చేయండి, శాస్త్రాభిషేకం చేయండి, ఏ పని పూజన చేయండి కాక అర్థవంతం అయిపోతుంది అది. ఇది ఆపేశారా ఏదైనా వినవు. కాబట్టి చరిత్ర బోధ ఈ రెండింటికి ఇంపార్టెన్స్. ఇది అన్ని బాహ్యమైన పాఠాలకి కూడాను ఆ అర్థం ఇస్తుంది, అర్థం ఇచ్చేటువంటి చరిత్ర. మాట్లాడుతూ అడగండి, వినపట్టాలి. పూజా విధానం గురించి సంక్షిప్తంగా అనుకున్నాం, సమయం సాధించ లేకపోవటం వల్ల. ఈరోజు సాయంత్రం ధ్యానం ఎట్లా చేసుకోవాలని దాని గురించి మాట్లాడండి అడిగారు. సాయంత్రం ధ్యానం అంటే ఏమిటి, అసలు ధ్యానం ఎట్లా చేసుకోవాలా, ఎందుకు మనకు ధ్యానం కుదరటం లేదు, ఏమి చేస్తే ధ్యానం కుదురుతుంది, ఈ అంశాల గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। वाजती वाजंत्रिय पार मार्गी करीती जय जयकार नेवने चावडीसी आसनावर दिव्योपचार अर्पिती वरी बांधित शुभ्रवितान हंड्या झुंबरे शोभायमान आरसा प्रकाश परावर्तन दे दीप्यमान देखावा भक्त मंडळी सर्व मिळून चावडी ते जाती जमून तात्याबा मग घालिती आसन बाबांस धरून बैसवीत ऐसे ते तयार वरासन पाठीचे लोडाचे ओठंगण बाबा होताच स्थानापन्न अंगरखा परिधान करवेत घालीत अंगावर दिव्यांबरे पूजा करीत हर्ष निर्भरे करीत आरत्या महागजरे हार तुरे चढवीत सुगंध चंदन चर्चून करीत साईंस करोद्वर्तन उंच वस्त्री अलंकारुन मुकुट घालून पाहत कधी सुवर्ण मुकुट साजिरा कधी श्रपेची मंदी लगहिरा झळके जयावरी कलगी तुरा कंठी हिरा मानिके धवळ मुक्ता फळांच्या माळा घालिती मग तयांच्या कळा दिवाबत्तीच्या योगे झळाळा तेजे आगळा पेहराव सुगंध कस्तुरी रचित काळी ऊर्ध्वरेषा रेखिती निढळी कृष्ण तिलक लाविती भाळी वैष्णव कुळी जेने परी तो जांभळा मखमली भरजरी अंगरखा दो खांद्यावरी हळूच मागुन वरचेवरी सरकता सावरीत दो बाजू तैसेच डोईस मुकुटाभरण अथवा मंदिल पालटून वरचे वरीच धरित झेलून हळूच मागुन नकळत हो का मुकुट अथवा मंदिल स्पर्श होता फेकून देतील होती जरी ही चिंता प्रबळ प्रेम कुतूहल निस्सीम साई जो सर्वांतर्ज्ञानी तो काय नेने भक्तांची छपवणी परितयांचे कौतुक पाहुणी बुद्ध्यात जानुनी मौन धरी ब्रह्मानुभवे विराजमान
तयास भरजरी अंगरखा भूषण निज शांतीने शोभायमान तया अलंकरण मुकुटाचे. तरीही नाना परीचे सुरुचीर बाबांस घालिती अलंकार. कपाळी टिळक मनोहर रेखिती केशर मिश्रित. हिरे मोतियांच्या माळा कोणी तेथे घालिती गळा. कोणी ललाटी लाविती टिळा चालवी लीला भक्तांच्या. शृंगार जेव्हा चढती समस्त मस्तकी जे मुकुट विराजित. मुक्ताहार कंठी झळकत दिसे अत्यद्भुत तैशोभा. नाना साहेब निमोनकर धरित बाबांवर छत्र पांडुर. काठी सवेते वर्तुलाकार फिरे झालर समवेत. बापू साहेब अतिप्रीती गुरुचरण प्रक्षालिती. अर्घपाद्यादी भावे अर्पिती पूजा करीती यथोचित. पुढे ठेवणी रौप्य ताम्हण तयांत बाबांचे ठेवणी चरण. अत्यादरे करीत क्षान करोद्वर्तन मागुते. घेवणी केशराची वाटी मग लावित हस्ता ऊटी. तांबूल करपीत कर संपोटी प्रसन्न दृष्टी साईंची. बाबा जवगादीस बैसत तात्या बाधी उभेच ठाकत. हाती धरोनी बाबांस बैसवीत आदर निमित्त सच्चरणा. निर्मळ चावडी भूमिका शुद्ध घोटीव आणि स्फटिकबद्ध. मिळनी मिळती आबालरुद्ध प्रेमनिबद्ध श्रीपदी. होता गादीवर विराजमान बसता तक्यास टेकून. सवरी चामर आंदोलन विजिती व्यजन दो बाजू. माधवराव तमाखू सुरती चिलिम तात्काळ तयार करीती. देती तात्या बांचे हाती तात्या व्याफुंकिती आरंभी. तमाखूची ज्वाला निघता तात्या बादेत बाबांचे हाता. बाबांचा प्रथम झुरका संपता मगती भगतांस अर्पित. मगती चिलिम संपेतोवर इकडून तिकडे वर्तुलाकार. भगत श्यामा तात्या बरोबर वरचेवर भ्रमतसे. धन्य ती निर्जीव वस्तू परी काय तिची या भाग्याची थोरी. आम्हा सजीवान तिची सरे सेवा ती खरी तियेची. तपश्चर्या ही महाकठीण लाथा तुडविले बाळकपण. पुढे सोसुने शीतोष्ण तपन अग्नित तावून निघाली. भाग्ये बाबांचे करस्पर्शन पुनश्च धुनी माझी भर्जन. मागुती गैरिकावटे चर्चन मुखचुंबन तैलाधे. असो कर्पूर केशर चंदन करती उभय हस्ताविलेपन. गळा सुमन माळा घालून गुच्छावघ्राणन करवीती. सदा जयाचे सुहास्यवदन अतिस प्रेम सदय अवलोकन. तयास काय शृंगाराभिमान राखिला हा मान भक्तांचा. जया अंगी भक्तीची लेणी शृंगारीला जो शांतीभूषणी. तया या लौकिकी माळा मनी अलंकरणी काय होत. की जो वैराग्याचा पुतळा तयास किमर्थ पांचूंच्या माळा. परी अर्पिता ओढवी गळा भक्तांचा सोहळा पुरवितो. स्वर्ण पाचू दिव्यहार गळा विराजती मुक्तासर. अष्टाष्ट षोडश जयांचे पदर अभिनव पुष्कर मिश्रित. जाई जुई तुलसी माळा आपाद जयाचे रुळती गळा. मुक्त कंठा कंठनाळा मिरवी झळाळा अपूर्व. सवे पाचूचा हेमहार सुवर्ण पदक हृदयावर. निढळे श्याम तिलक सुंदर अतिमधुर शोभादे. तयास काय म्हणावे फकीर भासेस तेज वैष्णव प्रवर. वरी डोलती छत्र चामर शेला जरतार शिरशोभे. बहुधा जोग प्रेम निर्भरी मंगल वाद्यांची या गजरी. पंचारती घेऊन करी बाबांवरी ओवाळिता. पंचोपचार पूजा समेत घेऊन पंचारत घवघवीत. निरांजन कर्पूरवात ओवाळीत बाबांस. मग ही आरती जेव्हा संपत एक एक सकळ भक्त बाबांस करोनी साष्टांग प्रणिपात निघून जात घरोघरी. चिलिमात तर गुलाब पाणी देवनी बाबांची अनुज्ञा घेऊन. तात्याभ्या निघत जावया निज सदनी म्हणावे बाबांनी सांभाळ मजा. जातो सजापरी रात्री माझी मधुन मधुन खबर घे माझी. बरे हो म्हणून मग तात्याजी चावडी त्याजी जाई घरी. ऐसे लोक जाता समस्त बाबा स्वहस्ते गाठोडे सोडित. धोतरांच्या घड्या पसरेत स्वहस्ते रचित निशेज. 60-65 शुभ्र चादरी घडिया मांडोनिया पुढारी. स्वयेत यांच्या रसुनिहारी पहुडतीवरी मग बाबा. ऐसिया चावडीची परी इत्तंभूत झाली थवरी. आता कथा जी राहिली दुसरी अध्यायांतरी वर्णिजेल. तरी श्रोता कीजे क्षमा अगाध या साईंचा महिमा. संक्षिप्त वदता राहीन सीमा गुरुत्व धर्मा पावेतो. आता साईंची हंडीची कथा आनिक ज्या ज्या राहिल्या वारता. पुढील अध्यायी कथिन समजता सादर चित्ता असावे. अखंड गुरु स्मरण स्वार्थ तोच हे माडा निज परमार्थ. गुरुचरणाभिवंदने कृतार्थ चारही पुरुषार्थ त्या पोटी. स्वस्ती श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हे माड पंचवर्चिते. श्री साई समर्थ सच्चरिते. चावडे वर्णम नाम 37 संपूर्ण.
श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबू जी की जय। గురు పూర్ణిమ మహోత్సవాలలో రేపటి కార్యక్రమాలు ఉదయం 4 గంటల నుండి 5:30 గంటల వరకు శ్రీ బాబూజీ అభిషేకం. ఈ సమయంలో సన్నిధానం మరియు సత్సంగాలు క్లోజ్ చేయబడతాయి. సాయినామం ఉదయం 5:30 గంటలకు మొదలై వివిధ కార్యక్రమాల మధ్యన ఉండే విరామ సమయంలో రాత్రి 8 గంటల ఆరతి వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయం 6 గంటల 30 నిమిషాలకు సాయిపదం వైద్య శిబిరం నందు షుగర్ పరీక్షలు చేయటం మొదలవుతుంది. ఉదయం 8:30 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు ప్రాతः సత్సంగంలో సత్సంగ భాషణాలు, బాబా గురుదేవుల వీడియోలు ప్రసాదం చేయబడతాయి. మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుండి 1:30 వరకు సాయి అన్న ప్రసాదం. మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు శ్రీ బాబూజీ అభిషేకం. ఈ సమయంలో కూడా సన్నిధానం మరియు సత్సంగాలు క్లోజ్ చేయబడతాయి. సాయంత్రం 6:30 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు సాయంత్ర సత్సంగంలో సత్సంగ భాషణాలు, బాబా గురుదేవుల వీడియోలు ప్రసాదం చేయబడతాయి. సాయిపదం ఉచిత వైద్య శిబిరం వేళలు ఉదయం 10:15 నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు. సాయిపదం బుక్ షాప్ తెరిచి ఉంచు వేళలు ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు, మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు, రాత్రి 7:15 నుండి 8:30 గంటల వరకు. శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबूजी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. 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 Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशर बाबूजी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरद बाबूजी की जय। साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा। 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 साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा।
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా 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 బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ की जय सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా 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 సాయి బాబా
साई बाबा 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 साई बाबा
Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, Sai 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 Baba. Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba, Sai Baba, 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 Sai Baba. Sai Baba, Sai Baba. आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निसरत बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही जोत जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही जोत जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दासगन हो गए अब क्या बोलो, सग गए मेरी रचना। दासगन हो गए अब क्या बोलो, सग गई मेरी रचना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम्हारे ना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानो, मैं ना जानो, मैं ना जानो अल्लाह इलाही। रहम नजर करो, रहम नजर करो अब मोरे साई। तुम्हारी ना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो काली जमाना मैंने गवाया। काली जमाना मैंने गवाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का तुम बिना कोई। रहम नजर कर, रहम नजर कर अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर कर अपने मस्जिद का जादू करो है। अपने मस्जिद का जादू करो है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साई। रहम नजर कर, रहम नजर कर अब मोरे साई। तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। नजर करो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। గురుబంధులందరికీ మనమండి, దయచేసి సత్సంగ హాల్లో సన్నిధానంలో మౌనంగా ఉండవలసిందిగా ప్రార్థన. సత్సంగ హాల్లో సన్నిధానంలో మౌనంగా ఉండవలసిందిగా ప్రార్థన. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की। साई बाबा 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 साई बाबा
సాయి బాబా సాయి బాబా బాబా సాయి 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 బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా